रोज़ किसी न किसी मुद्दे को लेकर आज पंजाब की आम जनता की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज इस वक्त खड़े हैं हम पीयू में, जहां स्टूडेंट की तरफ से सैन्य इलेक्शन को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मेरे साथ है पंजाब के प्रसिद्ध गीतकार जस बाजवा जी। जस बाजवा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत। मेहरबानी, थैंक यू। किस तरह आप देखते हो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ये सेनेट की वोटों को लेकर डेट नहीं दे रहे, भंग करना चाहते हैं सेनेट को, ये उसकी लड़ाई साडे भरा इत्थे बैठे लड़ रहे हैं। ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ यूथ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ शमूलियत करेंगे। सेंटर की तरफ से जो सैन्य इलेक्शन उसे रद्द करने की कोशिश की जा रही है, लगातार पोस्टपोन किया। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी सबसे, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए, सरकार आज लगातार हर वर्ग के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बात की है किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन आज पूरी तरह से दुनिया में एक तरह ऐसा आंदोलन बन चुका है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी कहा गया, लेकिन अब किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि किसान आज दिल्ली की ब्रूहों में बैठा है, लेकिन अभी भी उनकी मांगें नहीं मान रही सरकार 3 काले कानून को लेकर। जी बिल्कुल, 600 से ऊपर शहादतें हमारे भाई हमें छोड़कर चले गए, बहनें हमें छोड़कर चले गई, बट सरकार को बिल्कुल भी 1% भी फिक्र नहीं है कि हमारे लोग वहाँ पर बैठे शहीद हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कत्ल लोगों का तो है ही है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा कत्ल है। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में है, तो लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का। कोई कानून बनते हैं लोगों के लिए, अगर उनको समझ नहीं आ रहे तो आप वापस ले लो, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर ये जो सरकार है हर बार की तरह ऐसे ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये कानून भी थोप रही है, अभी भी ये ऑर्डर ठोक रही है। अब देखो, एक ख़ास विचारधारा के यहाँ पर संगी भी सी मुर्दाबाद लोगों स्टूडेंट अज इस हद तक आ गए कि सानू ये लिख के लाना पिया कि तुसी एक खास विचारधारा नूं प्रमोट साडे सूबे दे विच नहीं कर सकते। ये साडा देश अलग-अलग जवानां दा, अलग-अलग भाषावां दा, अलग-अलग मजहबां दा एक देश है, गुलदस्ता है जिहड़े जिथे सारे लोग असीं इकट्ठे रहने आ। पिंडां दे विच भी असीं इदां ही इकट्ठे रहने आ। तुसीं किसे नूं वंड नहीं सकदे भी तूं हिंदू आ, तूं मुसलमान आ, तूं सिख है। सो ये जिहड़ी धर्म की राजनीति ਚੱਲੀ ਹੋਈ है, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर हम बात करें हर वर्ग के लोग से जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन जो फंडिंग का बड़ा सिस्टम, क्योंकि आज पूरे देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है, और यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं उन्हें बड़ी दिक्कत तो आ रही होगी किसी न किसी पैसे की वजह, क्योंकि हर चीज़ महंगाई है। देखो, महंगाई ऑबवियसली गल हैगी आ, पर पंजाब असीं एक दूजे दे नाल शुरू तो साडा सिस्टम ही पंजाब दा है, जे असीं जुड़े होए आ इन्हां चीज़ां नाल। आ नेड़े साडा धरना ਚੱਲਦਾ किसानां दा,
ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹੀ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ चलाना है। किसान आंदोलन की आपने बात की है, अगर हम बात करें मटका चौक में बाबा लाभ सिंह जी काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं, वो बुजुर्ग भी हैं, लेकिन जब भी कोई मुद्दा ऐसा होता है कि जैसे किसान आंदोलन में कोई हल्का सा आंच आती है, तभी मटका चौक से बाबा लाभ सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो बीजेपी नेताओं की तरफ से छेड़खानी की है महिला आगू राजकौर की तरफ, उस पर आप क्या कहोगे? जो छेड़खानी बहुत निंदणयोग घटना है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। अपनी ये नहीं लगता कि पंजाब सरकार इस वक्त नाकामयाब होती दिखाई दे रही? क्योंकि अगर बात करें आप पर बिना मुद्दे पर पर्चा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन एक तरफ महिला के साथ छेड़खानी है। वहाँ बात की जाए भारत की, तो भारत में एक बड़ी कहते हैं कि महिला सबसे आगे रखी जाती है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो महिला के साथ छेड़खानी हो रही है और दूसरी तरफ आप पर भी पर्चे किया गया था, उस पर क्या कहोगे? ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। अब आने वाले समय में विद्यार्थियों की तरफ से क्या किया जाएगा? कुछ इस रोज पर? हाँ जी, अगले प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ है जस बाजवा जी, जिनका ये कहना था कि आम जो पंजाब की जिसे हम भविष्य कहते हैं, वो पंजाब का भविष्य आज लगातार ख़राब दिखता है, क्योंकि लगातार हर वर्ग के लोग जो हैं आज आंदोलन कर रहे हैं। चाहे हम बात करें अध्यापकों की या फिर हमारी जो पंजाब का भविष्य है, देश का भविष्य, वो भी आज लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इस वक्त की मेन मुद्दे की बात यही है कि अगर आने वाले समय में सरकार की तरफ से इनके वादे नहीं पूरे किए गए तो लगातार इस प्रदर्शन को और भी तेज़ कर दिया जाएगा। मैं हूँ अभिषेक महंद्रो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।